السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد زاري يمنايو يا رياض الصالحين متون يا درساتنا نميهن إن شاء الله. جمرنا رئيس باب ذكر الموت وقصر الأمل يمل رئيسنا موتن ماستاوسن مبزات منيوتن يتنزلازل هنا أخيرا يمياسرسا موتن يمياسرسا هنا منيوتن كماسرزم متنكك ما ساتر اندمي تبك ما ساتر مالت تسفى باسمهن مالت هيدلم لا أخيرا بميتأكم قداي لا يزقجو مهن يمياستاوس يهنا نتبناو الشي زاري من النساو كحديثوچنو القرآن انقصوچنا يتنال باللفه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كعبد الله بن عمر تيزو ساتشونم أباتاتشونم الله يبدد الله تشونا قال انده بلوان أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا يازو بمنكبي ويس بمنكبي ينانتقا ايش بمنكبي تكشاين مالتي هنا نتلا بمنكبي تكشاوچن يازوني مالتي ليون يچلال. الشي أخذ بمنكبي تكشاين يازونينا فقال انبهالو كن في الدنيا دنيا وست هون في الدنيا بدنيا وست ستنور كأنك غريب لك أنت عند انقدا عند هون أو عابر سبيل ويم دقمو من قدا قراج مالة من قدا عند مسافر هون. وكان ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر نبروا يقول انديهم ميلو نبروا إذا أمسيت كمشة فلا تنتظر الصباح نقات أتتبابك وإذا أصبحت كنقاه دقمو فلا تنتظر المساء مشة أتتبابك وخذ ياز من صحتك كتئنا لمرضك لهم مهجزي ياز زججت ينوره لزيان جزي ميون عبادة الزجاج ومن حياتك كهيوته دقمو لموتك لموته ميون اندزه الزجاج ياز يلونبر بن عمر. رواه البخاري الإمام محمد بن إسماعيل البخاري زقبت حديث أسلف نوال زلا يتفلقون نقر من دنو موتن ما استاوس ما بزات منيوتن ما ساتر عندما يقبا كم يستوسوا الرئيس قار أيايزون شيخو يسفروا تزيلي قم في الدنيا كأنك غريب دنيا ليست نور لكن دا انقداهن انقدا يهون السو انقدا بهون البتها قر لاي قوامي هيوتنا يتبكى قدايون اندات اناكاكا عندما يوت اياوكوال لكن دزيهو دنيا لاي አማኞች እንደ እንግዳ ነው ሊሆኑ የሚገባው ሀገራቸው ዱንያ አይደለችም ሀገራቸው ዘላለማዊ ቤታቸው አኺራ ጀነት ነች ስለዚህ ሁሉ ጊዜም ቢሆን እንግዳነቱን መዘንጋት የለበትም እንግዳነቱን ሁሌ ሲያስታውስ ዘላለማዊ እንዳልሆነ ሁሌ ሲያስታውስ ምን ያደርጋል ምኞቱን ገደብ ያደርጋል አኺራውን አይረሳም አይዘነጋም ገና ዘላለማዊ የሆነ ህይወት አገሩ ቤቱ ገና እንደሆነ ስለሚያውቅ እዚህ ሁሉ ነገሩን ጥሎ የሚተኛበት ህይወት የለውም ማለት ነው كأنك غريب እንደ እንግዳ ሁን أو عابر سبيل ወይም እንደ መንገደኛ ሁን أو እዚህ ላይ للتخير ሊሆን ይችላል ወይም بل عابر سبيل ይልቁንም እንደ መንገደኛ ሁን ከዛም በበለጠ መንገደኛ እየተጓዘ ያለ አካል ማረፍ ፈልጎ ጥላ ስር ጠለል ቢል እዛ ቦታ ላይ ቤት ለእስራኤል እዛ ቦታ ላይ ረጅም ህልም አያስብም የሆነ ነገር ውሃ መግዛት ቢፈልግ እዛ ቦታ ላይ ምንም ቋሚ ህይወት አያስብበትም ጥሎት እንደሚሄድ ያውቃል አማኞች ዱንያ ላይ ያላቸው ህይወት ምሳሌው ይሄ ነው ዱንያ ዘላለማዊ ቤት አይደለችም ስለዚህ ምኞትን መገደብ ለዘላለማዊ ህይወት መዘጋጀት እንደሚያስፈልግ የሚያስታውስ መልእክት ነው ያለው እዚህ ውስጥ وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول عبد الله بن عمر ይህንን በተግባር ሲያስገኙ ተጥቢቅ ሲያደርጉ ምን ይሉ ነበር إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح
ካመሸህ ንጋትን አትጠባበቅ ንጋት ያንተ ላይ ሆነ ይችላል እዛ ላደርስ ትችላለህ ስለዚህ ልትፈጽመው የምትፈልገው ኃላፊነት ጉዳይ ዝግጅት አኺራዊ የሆነ ጉዳይ ካለ የሰው እዳ ካለ አማና ካለ የመሳሰሉ ነገሮች ካሉ ለነጋታ ሳድራቸው ዛሬን ካመሸህ ነገ ያንተ ላይ ሆነ ይችላል ያሳለፍካት ጊዜ እንደዋዛ የምትጠየቅባት ወይም ደግሞ የምትቆጭባት ነገር ጥለህ የምታልፍባት ልትሆን ትችላለች وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء እንደዚሁም ካነጋህ ምሽትን አትጠባበቅ ላትደርስ ትችላለህ እዛ ላትደርስ ትችላለህ ስለዚህ ዒባዳችንን የመጨረሻ ዒባዳችን እንደሆነ አድርገን እንድንፈጽም ነው ዱንያን የምንለያይበት የሰው እዳ አለ የሰው ኃላፊነት አማና አለ ቃል አለ ሌሎችም ጉዳዮች በደል አለ የሰው ሐቅ የወሰድነው ነገር አለ ይቅርታቸውን የሚያስፈልገን የመሳሰሉ وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء ካነጋህ ምሽትን አትጠባበቅ ያንተ ላይ ሆነ ይችላል እዛ ላትደርስ ትችላለህ وخذ من صحتك لمرضك ከጤናህ ለህመምህ ጊዜ ያዝ በጤናው ችላ የሚለው ስንትና ስንት ዒባዳ ሲታመም ጤነኛ በሆነ መልኩ በተስተካከለ መልኩ የምትፈጸም ስጁድ ልትናፍቀን ትችላለች ጊዜ ያለን አቅም ያለን ችላ ያልናት የዛሬ ዒባዳ ነገ ግን እየተመኘናት ሊያቀተን ይችላል ከጾሙ ከሶላቱ ከሌሎችም ዒባዳዎች ማለት ነው وخذ من صحتك لمرضك حج ጠንካራ እያለ መፈጸም ሲጠበቅበት ዛሬ ነገ ሲል ችላ ብሎት ኋላ መፈጸም ያቀተዋል መሄድ ያቀተዋል ምናልባት ወይ ሰው ይወክላል ወይ ከዛሬ ነገ እያለ ሳይፈጽም ሊዘናጋበት ይችላል ስለዚህ ከጤናህ ጊዜ ለህመምህ የሚሆንን ያዝ ተዘጋጅ ومن حياتك لموتك ከህይወትህ ደግሞ በህይወት ሳለህ ደግሞ ለሞትህ የሚጠቅምህን አዘጋጅ ለሞትህ ለቀብርህ የሚያጫውትህን መልካም ጓደኛ የሚሆንን ስራ አዘጋጅ ኋላ ማትቆጭበት ይሆነ እሺ وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال አሁንም ከعبد الله بن عمر ተይዞ መልእክተኛው እንዲህ ብለዋል አሉ ما حق امرئ ما حق አይገባም እንደማለት ነው የትኛው ሙስሊም ላይ አይገባም የትኛው ሙስሊም ሐቅ አይደለም በሱ ላይ የሚጠበቅ አይደለም ከሱ የሚጠበቅ አይደለም من له شيء يوصي به يوصي فيه ለሱ የሆነ የሚናዘዝበት ጉዳይ ኖሮት له ለሱ አለው شيء የሆነ ነገር ሌላ ዘገባ ላይ له مال የሚል አለ ለሱ ገንዘብ አለው ገንዘብ አለ ዩሲ ቢሂ የሚናዘዝበት የሰው አደራ ሊሆን ይችላል እንዲህ አይነት ሰው ላይ አማና አለኝ የሰው ብድር አለብኝ የሰው ገንዘብ አለ ይሄ ቤት በኔ ስም ሆነ እንጂ እኔ አይደለም ይሄ ንብረት እዚህ ጋር ተቀመጠ እንጂ እኔ አይደለም የመሳሰሉ له شيء ለሱ የሆነ ነገር አለው ከንብረት ዩሲ ፊሂ የሚናዘዝበት የሚጠበቅበት የሆነ የቢቱ ለይለተይን ሁለት ሌሊቶችን ሊያድር አይገባም በሱ ላይ ما حق امرئ مسلم በሙስሊም ሰው ላይ አይገባም አይጠበቅም ይሄ በጣም እንዘናጋበት ጉዳይ ነው የቢቱ ለይለተይን ሁለት ሌሊቶችን ሊያሳልፍ ኢላ ወወሲየቱሁ ኑዛዜው ብትሆን እንጂ አደራው ብትሆን እንጂ መክቱበቱን عنده ከሱ ዘንድ የተጻፈች ብትሆን እንጂ ተጽፋ የተቀመጠች ድንገት ሞት ቢወስደው ሐቅ የሰው ሐቅ ከሱ ላይ የማይቀርበት متفق عليه بخاريና ሙስሊም የተስማሙበት ዘገባ ነው هذا እዚህ ላይ የሰፈረው لفظ البخاري የቡኻሪ ዘገባ ነው وفي روايه لمسلم በሌላ የሙስሊም ዘገባ ደግሞ የቢቱ 3 ليال 3 ሌሊቶችን ሊያሳልፍ አይገባው የመጀመሪያው ስንት ነው ሁለት ለምን ተለያየ ከተባለ የተፈለገው ተሕዲድ الوقت ጊዜውን ገድቦ ቀድሮ ይሄ ነው ማለት አይደለም የተፈለገው ትንሽ ጊዜ እንኳን ሊያቆይ አይገባውም የተራዘመ ቀርቶ ስለዚህ የሚፈለገው ትንሽ ይሄን ያክል የተወሰኑ ጊዜዎችን እንኳን ተዘናግቶ ማሳለፍ የለበትም የሚለው ማስታወስ ነው የተፈለገው ሸሪዓ ውስጥ ሐዲሶች ውስጥ ብዙ እንዲህ አይነት ነገር እናገኛለን በቁጥር የሚጠቆሙ ትኩረቱ ዓላማው ግን ቁጥር ያልሆነ እንደ ቦታው የተያዘ መልእክት የሚታሰብበት ብዙ አይነት መረጃዎች አሉ ስለዚህ ሁለትም ይሁን ሶስት የተፈለገው ጥቂት ጊዜን እንኳን
ያለ አግባብ ኃላፊነቱን ሳያስቀምጥ ሳይጻፍ ማለት መጻፍ ብቻ አይደለም እዚህ ላይ የተፈለገው ሰው የመሰከረበት ለማለት ነው እንጂ በዛ ዘመን ጸሐፊዎች እኮ በጣም የሚቆጠሩ ናቸው ጥቂቶች ናቸው ስለዚህ እዚህ የተፈለገው ምንድነው ኃላፊነቱ መሽሁዱን ቢሃ ሰዎች ዘንድ የተመሰከረ የታወቀበት ይሆነ አደራው ኑዛዜው ኃላፊነቱ በዛ ጉዳይ ላይ ሰው ያስመሰከረበት ይሆነ በጽሁፍም ይገኝ ሌሎች ሰዎች የሚገኙበት ዞሮ ዞሮ የሰው አደራ የሰው ገንዘብ የሰው ንብረት ከሆነ በዚህ መልኩ የተመሰከረበት ቢሆን እንጂ ተዘናግቶ ሊያሳልፍ አይገባም لا يليق به لا يليق بمسلم بمسلم لا بيتኛው ሙስሊም ላይ አይገባም እያሉ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال ابن عمر عبد الله بن عمر እንዲህ አሉ ما مرت علي ليلة بني لاي أندت ليلة على اللفتشم منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيان كسماهم جيزي جمرو قال ذلك يهننسلو كسماهم جيزي جمرو إلا وعندي وصيتي نزازي أدرأي كني غار أبرأي تكمتش بيهوننج من يكل انكوك اندهونو يا نبي صلى الله عليه وسلم أدرأ بمتأبك لي ጥብቅ እንደሆኑ ከዚህ እንወስዳለን ማለት ነው ርዕሳችን ጋር ምንድነው የሚገናኘው ከተባለ በዚህ መልኩ ጽፎ ማስቀመጡ ማስመስከሩ በተጠንቀቅ ሆኗል ሞትን እያስታወሰ ነው ይሄን የተፈለገው ሞትን እያስታወሰ ነው ዝግጁ ነው በዚህ መልኩ የሚጠነቀቀው ሳልጽፈው ሳላስመሰከር ሳልዘጋጅ ድንገት ሞት ቢወስደኝስ የሚል ማስታወስ ከሱ ጋር በጥብቅ ስላለ ነው ስለዚህ ሞትን ማስታወስ ተገቢ ነው ምኞትን የተንዘላዘለ በሆነ መልኩ መልቀቅ አይገባም ይሄን ማስታወስ ነው የተፈለገው وعن انس رضي الله عنه كانس بن مالك تيزو ابو حمزه الله يبددلاچونا قال እንዲህ አሉ خط النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን አሰመሩ خط አሰመሩ خطوطا መስመሮችን ካሰመሩ በኋላ فقال እንዲህ አሉ هذا ይሄ الانسان ሰው ነው አለ የሰው ልጅ ነው አለ አንዱን መስመር ሐሳቡ ቀጣዩ ሐዲስ ላይ የበለጠ ግልጽ ስለሚሆን እዛ ላይ እናየዋለን وهذا ይሄኛው ደግሞ አጀሉ ነው አላህ የሰጠው የተመጠነ እድሜ መጠን ነው ለተሞቱ የተወሰነበት ነው فبينما هو كذلك እሱ በዚህ ላይ ሳለ ማለትም ከያቅጣጫው የተለያየ ሁኔታ ላይ ወጣ ገባ የሆነ የህይወት ሰንክሳር ያሳለፈ ባለበት ህልሙ ምኞቱ በረዘመበት ሁኔታ ላይ ሳለ اذ جاء الخط الاقرب ቅርብ የሆነው መስመር ይመጣበታል እሺ رواه البخاري بخاري يዘገቡት ነው ቀጣዩ ላይ ግልጽ ይሆናል አያይዤ ልቀጥል وعن ابن مسعود رضي الله عنه كعبد الله بن مسعود تيزو الله يوددلاچونا قال እንዲህ ብለዋል خط النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን አሰመሩ خطا مربعا خطا مسمرا مربعا أرات مأذن هنا مربع معناته سكير من لو معناته أرات مأذن هنا مسمر أراتم قلنوشو كل هنا مسمر أسمروا وخطا كزام ما سمروا ويمدقموا أرات قلن مسمر أسمروا وخطا كزام ما سمروا خطا في الوسط كتابات شلي بس إلا أسكمتوتا مسلوا هلا الشيء وخط كذا ما سمروا خطا مسمرا في الوسط محل يالا خارجا منه كوانه كارات مأذنو وتو ودوج يوطا مسمر اسمر كوسط تنستو ودوج يرزم مسمر اسمر كذام وخط اسمروا خطوطا صغارا تننش مسمروچن اسمروا إلى هذا الذي ودزه مسمر إلى هذا الخط مالتنا إلى هذا الخط ودزه مسمر الذي في الوسط يا ودا محلاي ودالو مسمر أسمروا كوج أنيو كاندقون ودوست أنيو بكل أنس يالو مسمروچن أسمروا من جانبه الذي في الوسط كمكاكل لا يكالو بكل أدرقوا أسمروا فقال كذا مالو هذا الإنسان ይሄ ማለት መካከለኛው የሰው ልጅ ነው ውስጠኛው መሐል ላይ ያለው الانسان የሰው ልጅ ነው وهذا ይሄኛው ደግሞ
أجله أجلنا لا تموتوا يتمتن يتقدب جزي إدميونه محيطا به أكبوت على السن سلازي بأرات ما أزن مسمر لا زور يوني يتسمر مسمر أجلنا زور يوني يلو أجلنا أو قد أحاط به وينبس لك برقد ما كبوتال السمها لا زور يوني أجلو كبوتال وهذا الذي هو خارج يود أو دمو يهين يودمو ودو تسفندرو ودا دار يود أو أمله من يوتونه تسفى من يوتو رجم من يوتونه وهذه الخطط الصغار النزيه تننشوچ مسمروچ دغمو النزيه تننشوچ مسمروچ دغمو ودا سويو بكل ودا مكاكلኛ የተሰመሩት الأعراض የሰው ልጅ የሚገጥሙት አደጋዎች ናቸው የሰው ልጅ የሚገጥሙት ጉዳቶች ፈተናዎች ናቸው الأعراض የሰው ልጅ የሚገጥሙት ፈተናዎች ናቸው ሞት ሊሆን ይችላል አደጋ ህመም የመሳሰሉ فإن أخطأه هذا ይሄኛው አንዱ ቢስተው አንደኛው ቢስተው نهشه هذا ይሄኛው ይነድፈዋል وإن أخطأه هذا ይሄኛው ደግሞ ቢስተው نهشه هذا ይሄኛው ይነድፈዋል ይቦጭቀዋል رواه البخاري بخاري يزقبوت ነው وهذه صورته እቺ ላይ የተገለጸችው وهذه እዚህ ላይ የተጠቀሰችው ሱረቱ መስመሩ ምስሉ ነች በዚህ መልኩ ተቀምጧል ማለት ነው እሺ ትንሽ መለስ ልበል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ሐዲስ ውስጥ ከሚጠቀሟቸው የማስተማር ስልቶች ውስጥ አንዱ ተቀመጠ ገለጹበት ማለት ነው በተለያየ መልኩ ያስተምራሉ በምሳሌ ያስረዳሉ የዝናብን ምሳሌ የውሃን ምሳሌ የዛፎችን ምሳሌ በብዙ መልኩ የጀልባን ምሳሌ ቁርአን ላይ ሐዲስ ላይ ብዙ አይነት ምሳሌዎችን እናያለን በብዙ መልኩ ይገልጻሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚህ ደግሞ ለየት ይላል ያቀረቡበት መንገድ እሱም ስዕላዊ የሆነ በመስመር የታጀበ የሆነ ነው ይሄም ብቸኛ አይደለም በዚሁ መልኩ መስመር ያሰመሩ ያስተማሩበት ሌሎች ሐዲሶችም ይገጥማሉ እዚህ ላይ የተገለጸው አራት ማዕዘን አሰመሩ አራት ማዕዘኑ ዙሪያውን ያለው ምንድነው ካሳለፍ ነው ምኑ ነው አጀሉ ነው የሰው ልጅ አጀሉ ነው ዙሪያውን አላህ ከወሰነበት የእድሜ መጠን የሚቋጩት የተለያዩ አደጋዎች ዙሪያውን አንዣበዋል አላህ ከወሰነበት ሰዓት አይወጣም መሃል ላይ እሱ አለ ወደሱ ያንዣበቡ የተለያዩ ያሳዩአቸው መስመሮች እዚህ ላይ በቁጥር መገደብ አይደለም የተፈለገው ምሳሌ ናቸው እዚህ ላይ ተቀምጠው እናንተ ጋር ያሉት 5 መስመሮች ሊሆኑ ይችላሉ 4 6 ሊሆን ይችላል የተፈለገው ምሳሌ ነው ችግር የለም የሚገጥሙት አደጋዎች ብዙ መልክ ይኖራቸዋል ከዚህ የበዛ ሊሆን ይችላል ከዚህ ያነሰ ሊሆን ይችላል ከዚያ ከመሃል ተስፈንጥሮ ወደ ውጭ ወጣ መስመር አለ ምኞቱ በዚህ መጠን ነው የሰው ልጅ በጣም ረጅም ነው ሩቅ አሳቢ ቅርብ አዳሪ ይላሉ ከዛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስመሮቹን ካሰመሩ በኋላ ምን አሉ هذا الانسان ይሄ መካከለኛው የሰው ልጅ ነው አሉ መሃል ላይ ያለው ነጥብ የሰው ልጅ ነው وهذا اجله محيطا به او قد احاط به ዙሪያውን የከበበው ደግሞ አጀሉ ነው ከዚህ ይወጣ ከዚህ ያልፍ የፈለገ ቢፈራገጥ የፈለገ ምኞቱ ቢረዝም ከዚህ አይሻገርም አላህ ከወሰነበት وهذا الذي هو خارج ይሄ ደግሞ ወጥቶ ያለው አጀሉንም አልፎ ነው ያለው እሱ በ30 በ40 ዓመቱ በ50 ዓመቱ ሊሞት ይችላል ምኞቱ ግን 100 ዓመት 200 ዓመት ላይ ይቋረጥ ይችላል አላህ 100 ቢያደርሰው ይመኛል አሁንም 110 ሲደርስ አሁንም ይመኛል እንደውም የበለጠ ይጣፍጠዋል የበለጠ ምኞቱ ጉጉቱ እየጨመረበት ነው የሚሄደው ማለት ነው እሺ ስለዚህ ወደ ውጭ ወጣው ምኞቱ ነው አሉ وهذا الذي هو خارج امله وهذه الخطط النزيه መስመሮች الصغار ወደ ሰውየው የሚያመላክቱት ትንንሾቹ መስመሮች ደግሞ الأعراض ናቸው الآفات العاهات ህመሞች አደጋዎች እንቅፋቶች ብዙ መልክ ያላቸው ነገሮች ይገጥሙታል ህይወቱን አደጋ ላይ የሚጥሉ የሚፈትኑት አንዴ በጤና
አንዴ በአደጋ በተለያየ መልኩ ይመጡበታል። እነዚህ በህይወቱን ሲገፋ የሚገጥሙት የተለያየ መልክ ያላቸው ነገሮች ናቸው። ምን አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فإن أخطأه هذا نهشه هذا አንደኛው ቢስተው ሌላኛው ይነድፈዋል መንደፍ መርዛማ የሆኑ ነገሮች እንደ ጊንጥ እንደ እባብ የነሱ ነው ነህሽ ተብሎ የሚጠራው። በዚህ መልኩ ገለጹት እንጂ የተፈለገው የትኛውም ነገር ብቻ በዚህ መልኩ ህይወቱን አደጋ ላይ የሚጥሉ በርካታ ነገሮች አሉ እና አንዱን ቢያልፍ አንዱ ያገኘዋል። ሰው ይተርፍበታል ተብሎ ከማይታሰብ አደጋ ውስጥ ይተርፋል። ከዛ ተርፎ ጠንቁቅ ከመሆን ምኞቱን ሰብሰብ አድርጎ ለአኺራው በቁርጥ ከመዘጋጀት ይልቅ ሁሉን ይረሳል። ከዛ የወጣ እስከማይመስል ከባድ ህመም ሞት አፋፍ አድርሶ ይመልሰዋል። ታሞ የተነሳ አላህ ረሳ ይባል ሌላ ሰው ይሆናል። ደግሞ ሌላ ወንጀል ላይ ሌላ ህይወት ይረሳል። ረጃጅም ምኞት ላይ ይሰምጣል። አሁን አንዱ ሲስተው ሌላ ያገኘዋል፣ ያ ቢስተው ሌላ ያገኘዋል። ዞሮ በጨረሻው ላይ ከአጀሉ ያልፍም። ስለዚህ የተፈለገው ምንድነው? የሰው ልጅ ምኞቱን በልክ ሊያደርገው ይገባል። ሞት መቼ እንደሚመጣ ይገባል አያውቅም። እነዚህ ነጥቦች ስናነሳ ምንኩስናን የሚሰብክ አይደለም ኢስላም ይታወቃል። ምናኔን አይደለም የሚያስተምረው ይታወቃል። ነገ ቂያማ አለ ቢባል ዛሬ በእጁ ላይ የያዘውን ተክል እንዲተክል የሚቀሰቅስ ሃይማኖት ነው። ነገር ግን ለዱንያ ልቡን ሁሉ ነገሩን ጥሎ አኺራውን እስከሚረሳ መድረስ የለበትም። ይሄ ማስታወስ እንጂ የሚያስፈልገውን ነገር ዝግጅት አይዘጋጅ ለማለት አይደለም። ለቤተሰቡ ይሁን ለሀገሩ ይሁን ማንም አይጠቀምበት። የሚችለውን ነገር ዝም ብሎ ተቀምጦ ማሳለፍ አይጠበቅበትም። የሚችለውን ያደርጋል ማለት ነው። خيرا وعن أبي هريرة رضي الله عنه كأبو هريرة تيزو الله يهدد الله جونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ملك تنيان دي بلوالانه بادروا تشكددموا بالأعمال بسراوج سبعا بالأعمال الصالحة مالتنا بملكام سراوج تشكددموا إننا حديث أسلفنا والكذب فيه سبعا بسبات ነገሮች ከመምጣታቸው በፊት ሰባት ክስተቶች ከመግጠማቸው በፊት በመልካም ስራዎች ተሽቀዳደሙ። هل تنتظرون ትጠባበቃላችሁን إلا فقرا منسيا إلا فقرا ድህነትን እንጂ ሙንሲየን የሚያስረሳ ይሆነ አኺራን አላህን የሚያስረሳ ሁሉ ነገሩን አስረስቶ የራሱ ሰመመን ውስጥ የሚኖር ስንት አለ። ድህነቱ ፈታኝ የሆነ ድህነት ላይ ሆኖ አኺራውን የዘነጋ አላህን የረሳ ምናብ ውስጥ የሰመጠ ከባድ ድህነት አለ። ከድህነትም ከባድ ድህነት በዚህ መልኩ ከአላህ ጋር የሚያራርቅ አኺራን የሚያስረሳ ይሆናል። ይሄ ሊገጥማችሁ ይችላል። አው ጊነን ሙጥጊየን ወይም ደግሞ ድንበር የሚያሳልፍ ሀብት ሊሆን ይችላል። አው ጊነን ወይም ደግሞ ሀብትን ሙጥጊየን ድንበር የሚያሳልፍ የሚያጠግብ ኩራት ላይ ተዕቢት ላይ መተላለፍ ላይ ዙልም ላይ የሚጥል የሆነ አላህ የጣለበትን ሐቅ የሚረሳ መሬትን የተጸየፈ በብዙ መልኩ የሚያጠፋው የሆነ ማለት ነው። አኺራን የሚያስረሳ የሆነ አው መረዳን ሙፍሲደን ወይም ደግሞ የሚያበላሽ የሆነ ህመም የማይመች ላስተማሚ የማይመች ለዒባዳ የማይመች ስንት አይነት ህመም አለ። ህመምን ብዙ መልክ አለው። ታማሚው የሚሳቀቅበት የራሱ ስቃይ ያልበቃ ብሎ የሚሳቀቅበት ብዙ መልክ ያለው አለ። ይሄ ሊሆን ይችላል የሚጠብቃችሁ የሚገጥማችሁ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ከመምጣታቸው በፊት በኸይር ስራ ላይ ተሽቀዳደሙ። ባዲሩ ፍጠኑ ተቻኮሉ። አው ሃረመን ወይም ደግሞ እርጅና ሙፈኒደን ይላል ነባ እንደዛ እናንተ ጋር ወይስ ሙፍኒደን خيرا ከዚህ በፊት ሙፍኒደን ሚል ያሳለፍን መስሎኛል። ሙፈኒደን እሺ የሚያጃጅ እርጅና ማለት ነው። የሚያጃጅ መጃጀት ምንድነው? በስተርጅና እድሜ ከገፋ በኋላ ሰው አቅሉን ስቶ እንደገና እንደ ህፃን የሚሆንበት ማለት ነው።
እንደ ህፃን ሰገራውን እንኳን መሸኘት የማይችልበት እንደ ህፃን የሚሆንበት እንደ ህፃን ልጅ የሚያለቅስበት እንደ ህፃን ልጅ መጋቢ የሚያስፈልገው እንደ ህፃን ልጅ ሁሉ ነገሩ ህፃን የሚሆንበት አቅሉን ስቶ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሊገጥማችሁ ይችላል። አው ሞተን ወይም ደግሞ ሞት ሊገጥማችሁ ይችላል። ሙጅሂዘን አጣዳፊ የሆነ አጣዳፊ ያለባችሁን ኃላፊነት ሳትወጡ ልጆቻችሁን በአግባቡ ተርቢያ ሳታደርጉ ለአኺራችሁ በትክክል ሳትዘጋጁ ከነበራችሁበት ነገር ተውበት ሳታደርጉ የሚገጥማችሁ አጣዳፊ ሞት ሊሆን ይችላል። ታሞ መሞት ኒዕማ አለው በውስጡ ህመም በሽታ ብዙ ኒዕማ አለው። ለተውበት ያዘጋጃል። አላህን ለማመስገን ያዘጋጃል። መለስ ብሎ ያሳለፈውን ነገር እንዲቃኝ ያደርገዋል። በወንጀሉ በህመሙ ምክንያት ወንጀል ይረግፍለታል ከሰበረ ብዙ ሰበብ አለው። ኢዕቲባር ያደርጋል። ሌሎች ያሉበትን እያስታወሰ አላህ ሊያመሰግን ይችላል። ሌሎች ሊመክር ይችላል። ድንገተኛ ያላሰበው ሞት መግጠም ሰው ሳይሰቃዩ መሞት ከሞቱ አይቀር ይላል። ድንገተኛ ሞት ብዙ ነገር ያሳጣል። የተውበት እድል አነሰም በዛም የሆነ በኸይር ስራ መዘጋጀት አደራ ወስያ ማስተላለፍ ብዙ ነገር ያሳጣል። ብዙ ነገር ያሳልፋል። ይሄ ሊገጥማችሁ ይችላል። ይሄ እንጂ ሌላ ሊሆን ይችላል ወይ የሚጠብቃቸው። ስለዚህ እነዚህ ውስጥ አንዱን ብናልፍ አንዱ ሊገጥመን ይችላል። አው ወይም ደግሞ ደጃል ዋሻው መሲህ ቀጣፊው መሲህ ሊገጥማችሁ ይችላል። ፈሸሩ ጋኢቢን ፈሸሩ የከፋ የሆነው ጋኢቢን የራቀው ስውር የሆነው ينتظر የሚጠበቀው የለም ማለት ሰዎች አያዩትም በምን ላይ እንዳለ ያውቁም አስፈሪ እጅግ ፈታኝ የሆነ ዓለምን የሚገጥም ፈተና ነው። ይሄ ሊሆን ይችላል የሚገጥማቸው። አው ሰዓ ወይም ደግሞ ሰዓዋ ጊዜዋ ትንሣኤ ቂያማ ሊሆን ይችላል የሚገጥማቸው። ወሰዓቱ ሰዓቷ ጊዜዋ አድሃ አፍضዕ አሸድ የከፋች ነች አስፈሪ ነች። ወአመሩ እጅግ መሪር ነች። ዱንያ ላይ ከገጠመ ፈተና ሁሉ የከፋች የባሰች መራር የሆነች ፈተና ነች። رواه الترمذي الإمام محمد بن عيسى الترمذي زجبت حديث نو وقال حديث حسن نو بلوان شيخ الألباني رحمه الله حديث ضعيف بلو ترك زي بفتح سالفنوال ነገር ግን መልእክቶቹ የሰው ልጅ የሚያልፈባቸው ናቸው። ከኢዕቲባር ሊያስገባቸው ራሱን ሊያዘጋጅባቸው ነገ እነዚህ ሊገጥሙኝ ይችላሉ ብሎ በተጠንቀቅ ሊሆንባቸው የሚገቡ ነገሮች ናቸው። ርዕሳችን ጋር የሚገናኘው እንዴት ነው? ስለዚህ ምኞቱን በልክ አድርጎ በተጠንቀቅ ሆኖ የሰው ሐቅ እንዳይኖርበት ዙልም ላይ እንዳይቆይ ተውበትን እንዲያስታውስ አኺራን እንዲያስታውስ የሚያስታውሱ ነገሮች ናቸውና ለዚህ እንዲዘጋጅ ይጠቁማሉ ማለት ነው። እሺ وعن أبي بن كعب رضي الله عنه كأبي بن كعب تيزو الله يودد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا نبروا قالوا إذا ذهب بلف جزي ثلث الليل يقرأ حديث الله ايش زليا نوع. وعنه قال هنا كأبو هريرة تيزو الله يودد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا عنده بلوالا أكثروا أبزو ذكر هادم اللذات هادم من الله الشيء أكثروا أبزو ذكر موسات مستوس أبزو هادم قراج مالتنا هادم مالت أوداني أطفي مالتنا اللذات تفتناوچن إركاتاوچن قراج هنون موتن يعني الموتى موتن مالتنا والو. رواه الترمذي زكبوتال وقال حديث حسن نوال موتن ما استوسن أبزو يالونو نبي صلى الله عليه وسلم موت من دنو هذه من اللذات تفتنا وجن يدنيا إركاتا يدنيا تفتنا تأفاج تزتا وجن قراج هنانا ويم أودامي هنانا إيه كمهون بفيت ይሄ ለመምጣቱ አይቀሬ ነውና እሱን ማስታወስን አብዙ። ስለዚህ እያስታወስን ሰቀቀን እንድንገፋ አይደለም፣ እያስታወስን ህይወታችንን ማዕት እንድናደርግ አይደለም።
የሚፈለገው ይሄ ለታለ ብሎ ለዚህ ጊዜ ከዚህ በኋላ ይወጣል ብሎ መዘጋጀት ነው በቁርጥ መዘጋጀት ከበደል መሰብሰብ ለአኺራ መዘጋጀት አላህን ማስታወስ ለዚያ ቀን የሚሆነንን ነገር መታጠቅን ነው እሺ وعن أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا نبرو إذا ذهب ثلث الليل يلليتو سيسو بالف جزي إذا ذهب بالف جزي ثلث الليل يلليتو سيسو عند سوستنيا بالف جزي قام ينسالو كنقلفاچو فقال كزيام ملالو يا أيها الناس إن أنت سوّج هوي اذكروا الله الله نوسو اذكروا الله نوسو جاءت الراجفة جاءت متاج جاءت متاج الراجفة ترقف قافيوا الراجفة ترقف قافيوا تتبعها تكتلاتالج الرادفة كتايا تكتايا تكتلاتالج جاء الموت موت متى بما فيه بوسطو كال نغروغا جاء الموت موت متى بما فيه كنا يزو معك بوسطو كالو نغرغار يمتى ነው قلت يا رسول الله በዚህን ጊዜ እንዲህ አልኳቸው يا الله መልእክተኛ ሆይ አልኳቸው እኔ أكثر الصلاة عليك بانت لاي صلاة أبزالو مالتم دعاء أبزالو الصلاة دعاء أبزالهني فكم أجعل لك لانت سنت لادرق من صلاتي كصلاتي من يأكل لادرق من الدعاء مالتم من دعائي كدعائي من يأكل لادرق بدعائي صلاة على النبي مورد ما استاوس من يأكل لادرق الكواتشم قال ما شئت يشاءون يأكل يفلكون يأكل قالوا قلت الربع ربي هنا الكواتشم عندنا التنيا قال ما شئت يفلكون يأكل قال ما شئت يفلكون فإن زدت بتجمر كجمرك فهو خير لك السولان تبلاجنو قلت فالنصف ايش قماش هنا الكواتشم قماش لا أدرك قال ما شئت يفلكون قالوا هنا فإن زدت بتجمر فهو خير لك السولان تبلاجن فقلت ثلثين قلت فالثلثين هلا سوستنيا يهون لا أدرك وي الكواتشم قال ما شئت يشهون يأكل أدرك فإن زدت بتجمر فهو خير لك السولان تبلاجنو قالوا السولان تبلاج نوال النبي صلى الله عليه وسلم قلت أجعل لك صلاتي كلها صلاة هلوان لا درقوي الكواتشم هلوان صلاتي لا أنت لا درقوي بدعاء لا استوسهوي ما لتاتشون بصلاة على النبي لا استوسهوي بدعاء شولاي عبادات شولاي ما استوسن خيرا قال إذن عند ذاك هنا تكفى همك حسابهن تدبك الله تقلق الله ويغفر لك ذنبك وانجلهم مار الله رواه الترمذي زقبوتال وقال حديث حسن نوال الشيء هي حديث الشيخ الألباني رحمه الله حسن بلوتال يمجمر حديث كفل ترو درجة اللونو قد أيو ليلة كفل الشيء مجمره ضعيف نوي لالو مجالش أو كفلو حسن نوي لالو الله أعلم الشيء كزي من مسلم ملكت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل يلي توسيسو باللفق جزي قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله إن أنت سوجهوي الله ناوسو لالو تنستو جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاءت متاج الراجفة ترقف قافوا مالت كل نجر يمير قفت جزي مالتنا يوم ترجف الأرض والجبال مدرنا تراروج كل نجر يمير قفت جزي تتبعها الرادفة تكتايا لتاكوا متكتلا تكتلات التي كذبوا لا ليلا هي مجمرة ولا ከዛ ደግሞ እንደገና የሚከተላል የመጀመሪያዋ
المراد القيامة قيامة مقاربون ጠቋሚ የሆነችዋ መርገፍገፍ ትርገፈገፋለች ፍጡራን ሁሉ የሚያልቁበት ማለት ነው በዚህ መርገፍገፍ ጊዜ ሁሉ ነገሩ ይርገፈገፋል ሁለተኛ ደግሞ ተትበዑሃ الرادفة ሁለተኛዋ ሰዎች የሚቀሰቀሱበት ህያው የሚሆኑበት ጊዜ ነች ከዛም ምን አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየመጡ ነው እነዚህ ማለት ቂያማ እየተቃረበ ነው ወደዛ ነው ይሄዳችሁ ያላችሁት كل آت قريب የሚመጣ ሁሉ ቅርብ ነው جاءت الموت بما فيها موت بما فيه በውስጡ ከያዘው ነገር ጋር እየመጣ ነው ያለው በውስጡ ምን አለበት إن للموت لسكرات ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጣረ ሞት አለው ወሃጥም አለው ስክረት አለው ከነያዘው ማአቱ ጋር እየመጣ ነው ወደ ሞት እየሄዳችሁ ነው ያላችሁ جاء الموت بما فيه እስከዚህ ድረስ ያለው የሐዲሱ ክፍል ከርዕሳችን ጋር የሚያዘው ይሄ ነው መሐል ሻሂድ ስለዚህ ምኞታችንን በልክ አድርገን አኺራችንን እንድናስታውስ ሞትን እንድናስታውስ የሚያስታውስ መልእክት አለ ማለት ነው ከዛ በኋላ ያለው ደግሞ ሶላት ማስታወስ ማብዛት ሶላት አለ ነቢ በተለይ በዚህ ዘመን ከተዘናጋንባቸው የዒባዳ አይነቶች ውስጥ አንዱ ሶላት አለ ነቢ ነው የሚወደድባቸው ወሳኝ የሆኑ ጊዜያት አሉ ከሶላት ከአዛን በኋላ يوم الجمعة የመሳሰሉ ራሱን የቻለ ልክ እንደ ቲላወተል ቁርአን እንደ ሌሎች አዝካሮች ራሱን የቻለ ምንድነው ዒባዳ ነው ግን በጣም ችላ ያለው የሆነ የዒባዳ ዘርፍ ልናበዛ ይገባል ብዙ ፈዋኢድ ያለው ዒባዳ ነው እሺ ወደ ቀጣዩ ርዕስ አልፋለሁ ባቡ استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر በዚህ ርዕስ ስር ደግሞ ሼኹ ያስቀመጡት አሁንም ዙህድን የሚጠቁም ምኞትን መገደብን ሞትን ማስታወስን የዱንያን ጠፊነት የሚያስታውስ ርዕስ ነው ያስከተሉት ከዛው ጋር ተቀራራቢ የሆነ መልእክት ነው استحباب زيارة القبور መቃብርን ቀብሮችን መዘየር መጎብኘት እንደሚወደድ የሚጠቁም ርዕስ ነው للرجال ለወንዶች አሉ ለሴቶችስ እንመጣበታለን للرجال ለወንዶች وما يقوله الزائر እንዲሁም ቀብር የሚዘይር ሰው ምን እንደሚል የሚመለከት ርዕስ ነው زيارة القبور ብዙ ፈዋኢድ ያለው ነው ሐዲሶቹ በውስጥ ላይ ይመጣሉ ይጠቆማሉ ዛሬ እናያቸዋለን ምንድነው ዓላማው እዚህም ላይ ዱንያ ጠፊ እንደሆነች ማስታወስ ነው ከኛ በፊት የነበሩ ጀግኖች ዓሊሞች ባለስልጣኖች ሀብታሞች የቀረ የለም ሁሉም እየሄደ ነው ተረኞች ነን ይጠብቀናል ከፊታችን ሞት አለ ስለዚህ ይሄን እንድናስታውስ ምኞታችንን በልክ እንድናደርግ ጥጋባችንን እንድናስተነፍስ የሰው ሐቅ ካለ እንድንወጣ ከዙልም እጃችንን እንድንሰበስብ زيارة القبور ትልቅ የሆነ መድኃኒት ነው ቀብሮችን ሲመለከት ስማቸውን ሲመለከት ማለት ሰዎችን ሲያስታውስ ትናንት የነበሩ የሚያውቃቸው ሰዎች የተቀበሩበትን ሲያይ ዱንያ ከንቱ እንደሆነች ይረዳል ራሱን በልክ ያደርጋል ስለዚህ زيارة القبور ይሄም ራሱ በጣም ችላ ያልነው የዒባዳ ዘርፍ ነው አስገዳጅ ሁኔታ ካልገጠመን አንሄድ መሄድ ያስፈልጋል ቆም ብሎ ማስተዋል እንዳለ ማጤን ዙሪያ ገባውን ተመልክቶ የሚጠብቀንን ማስታወስ ያስፈልጋል ማለት ነው እሺ للرجال ለወንዶች ብለዋል ሼኹ ረሂመሁላህ ለሴቶችስ ከተባለ ለሴቶችም ይፈቀዳል ያው ኺላፍ ያለበት ርዕስ ነው ኺላፉ ከምን መጣ ሐዲስ ስላለ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዐነ زوارات القبور ወይም زائرات القبور ቀብር ዘያሪ ሴቶችን ተራግመዋል የሚል ሐዲስ ስላለ በዛ ሰበብ ነው መነሻው ኺላፍ የመጣው ሚዛን የሚደፋው ቀውል የትኛው ነው والله اعلم አብዛኞቹ ዓሊሞች አሉበት ለሴትም ይቻላል የሚለው ነው ይሄ የፊቅህ ርዕስ ነው በልክ እንይዛለን የትኛውን ማቋም ብንመርጥ አቧራ የምናስነሳበት የምንወነጃጀልበት አይደለም ሚዛን የሚደፋ የምንለውን ከስሜት ነፃ ሆነን እንወስዳለን ስሜታችን ጣልቃ ሳይገባ ወይም ከሼኻችን ወይም ከመዝሐባችን ወግነን ሳይሆን መረጃው ያደረሰብንን ነፃ ሆነን እንወስዳለን በእንስት እንኳን አይጎዳንም እንደዛ ሲሆን እና መለስ ስል ለሴትም
የተፈቀደ ነው እንዴት ከተባለ አንደኛ ክልከላው ቀድሞ ሁሉንም የተመለከተ ክልከላ አልፎ ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كنت نهيتكم عن زيارة القبور ቀብሮችን ከመዘየር ከልክያችሁ ነበር فزوروها ዘይሯት ብለው ኋላ ላይ ፈቅደዋል ስለዚህ ትእዛዞቹ የሚጠቁሙት መልእክቶች ዑሙም አላቸው ጠቅላይ ናቸው በጾታ ለይተው ወንዶችን ብቻ የሚል የላቸው አቀራረቡ ሁሉንም የሚመለከት ነው ልክ ሌሎች መረጃዎች ላይ እንደመጣው መልኩ ነው ሲጋው የመጣበት ስለዚህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘይሩ መቃብሮችን ዘይሩ ማለታቸው ሁለቱንም ጾታ የሚመለከት ስለሆነ ሁለተኛ ቀብር ዚያራ የተፈቀደበት ዓላማ ሴቶችንም እኩል የሚመለከት ስለሆነ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فإنها تذكركم الآخرة آخران ታስታውሳችኋለች ነው ያሉት ዒብራ ይወሰድበታል አኺራን ማስታወስ ለወንዶች ብቻ የሚፈለግ አይደለም ሌላም ዘገባ ላይ አላ فزورها فإنها ترق القلب አዋጅ ንቁ መቃብሮችን ዘይሩ ልቦችን ያለሰልሳሉ ብለው የተናገሩበት አለ وتدمع العين አይኖችን እንባ ያስፈስሳሉ وتذكر بالآخرة آخران ያስታውሳሉ ወይም ታስታውሳለች ዚያራዋን ከገለጸ ብለው የተናገሩበት አለ ይሄም ዒላው ምክንያቱ የቀብር ዚያራ ሁሉንም ጾታ የሚመለከት ነው በሌላም ዘገባ ላይ فإنها عبرة ብለው ተናግረዋል ይሄም ስለዚህ የዚያረተ القبور ዒላ ሴቷንም እኩል ይመለከታል ከዚህም በኩል ስናየው ሴቶች አያስፈልጋቸውም እንዴ ከተባለ ያስፈልጋል ይሄም እንደሚፈቀድ አመላካች የሆነ አንድ ነጥብ ነው ሶስተኛ ለሴቶች ቀጥታ የፈቀዱበት መረጃ ማለት እንደሚቻል የጠቆሙበት አለ ጥቆማ ይህንን ከሚያመላክቱ ሐዲሶች ውስጥ አንዱ አብዱላህ ኢብኑ አቢ ሙለይካ የተባሉት አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ በአንድ ወቅት ከመቃብር አቅጣጫ ስትመጣ አገኘዋትና فقلت لها يا أم المؤمنين إن أنت يا أمانيوش النات هوي من أين أقبلتي كيف نو يمتأشلشو بيستأيقات قالت من قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر كوندمي كعبد الرحمن قبر زندنو يمتأهت آلج أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور يا الله ملك تنيا مقابر كما زير كالكلا ولا يدلم من ديالكوات قالت نعم አለች አዎ ثم أمر بزيارتها ከዛ በኋላ ግን እንድትጎበኝ ፈቅደዋል አዘዋል አለች ቀድሞ ከልክለው እንደነበር ይታወቃል ስለዚህ ከልከላው ለሁለቱም ነበር ኋላ ላይ መፍቀዳቸው ተለይቶ ለወንዶች ብቻ እንዳልሆነ ከዚህ እንወስዳለን ከዓኢሻ አነጋገር ማለት ነው ሌላ አሁንም መረጃ የሚሆነን ተዕሊሙ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة ملكتنيو لعائشة ما استماراتشو تحية أهل القبور مقابر ستزير ستقوبين من ما درق اندي تدرقا سلامتا ما قرب اندالبات استمرواتا ይሄም እንደሚቻል አመላካች ነው ሙስሊም ዘገባ ላይ እንደመጣው የአላህ መልእክተኛ ሆይ እንዴት ነው የምለው ታዲያ ከዘየርኩኝ በየስጠይቃቸው ቁሊ እንዲህ በይ السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون بلا استمرواتا أي لسيتوች እኮ አይፈቀድም አይደለም ያሏት ይህን የመሰሉ ሌሎችም መረጃዎች አሉ እንደዚሁም አንዲትን ሴት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የልጇ ቀብር ጋር ሄዳ ቁጭ ብላ ስታለቅስ የነበረችን ለምን ቀብር ዚያራ መጣሽ አይደለም ያሏት ኢተቂላህ ወስቢሪ ታገሺ ነው ያሏት አይ እዚህ ላይም እኮ የፈለጉት ኢተቂላህ አላህን ፈሪ ሲሉ አትዘይሪ ማለታቸው ነው ብለው ያስቀመጡታል መልእክቱ ግን እንደዚህ አይደለም ይሄን አይደለም ያስይዘው والله اعلم ነገር ግን ከመሆኑም ጋር ሴቶች ቀብር ዚያራን ማብዛት አይጠበቅባቸውም አይገባቸውም ሴት ልጅ ከወንድ ይልቅ ኢሞሽን ያደላባታል ስሜታዊነት ላይ ያደላባት ይችላል የመፈተን እድሏ ሰፊ ነው በሶብር መቅለል በለቅሶ ዋይታ ላይ ወይም አላስፈላጊ የማይጠበቅ ሶብር ጋር የሚጋጭ ንግግር ልትናገር ትችላለች ቦታው ላይ ሆና ቤተሰቧን ልጇን ወላጇን
ቀብር ቦታ ላይ ስትዘይር ምናልባት ወጣ ያለ አላህ የሚጠላው ነገር የመናገር እድል ሊኖር ስለሚችል መብዛት የለበትም። ለዚያም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዐነ አላሁ ዘዋራቲል ቁቡር ቀብር መዘየርን የሚያበዙ ልብ በሉ የሚጎበኙ አይደለም መጎብኘትን የሚያበዙ ሴቶችን አላህ ረግሟቸዋል ብለው ተናግረዋል። ስለዚህ በልክ ዒብራ በሚወሰድበት መጠን ከሆነ በቂ ነው የሚለውን እንወስዳለን። ይሄው ዘገባ በሌላ ዛኢራቲል ቁቡር በሚል መጥቷል። ሙንከር ነው ጠንካራ አይደለም ሰነዱ ብለው ያስቀምጣሉ። እንዳልኳችሁ በሌላ በኩል ያሉ ዓሊሞች አሉ። ነገር ግን ወደ ሰፊ መሆን አለብን። የለመድነው እንጂ ሌላ ነገር አንሰማም የሚል ከውስጣችን ማውጣት አለብን። ይሄ ነዋዊ ረሂመሁላህ በእርግጠኝነት የብዙሃን ዑለማ አቋም ነው ይላሉ። የትኛውን ለሴትም መዘየር ይቻላል የሚለውን ማለት ነው። አላሁ አዕለም። እሺ وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبريدة تيزو الله يودد الله جنا يا الله ملك تنيان دي بلوالد كنت نهيتكم كالكياته نبر كنت نهيتكم كالكياته نبر عن زيارة القبور قبروچن كمزير فزورها زيراتو ጎብኙ ቀብሮችን አሉ። رواه مسلم يزغبت حديث. وفي رواية بليلا زغبا فمن أراد أن يزور القبور ቀብሮችን መዘየርን የፈለገ ሰው فليزور يزير يጎብኝ فإنها تذكرنا بالآخرة ምክንያቱም እሷ ማለትም ጉብኝቷ ወይም فإنها እነሱ ቀብሮቹ تذكرنا بالآخرة አኺራን ያስታውሳሉና። እሺ ለምን ቀድሞ ተከለከለ? የተከለከለው ሰዎች ከባዕድ አምልኮ የወጡበት ጊዜ ቅርብ ስለነበር እንዳይፈተኑ ተብሎ ነው። በር ለመዝጋት ነው የተከለከለው መጀመሪያ። ኋላ ላይ የተፈቀደው ደግሞ የራሱ ፋይዳ ስለኖረው ነው። تذكركم الآخرة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كناتنا عائشة تيزون لتلالج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا نبرو كلما كان ليلتها يستوالدتها مالتم تروا بهنا قطر كلما كان بهنا قطر ليلتها ليلتها مالتم تروا بهنا قطر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كالله ملك تنيا يخرج يوتأل من آخر الليل بلاليتو مجرش عليه إلى البقيع وده بقيع مالت كمسجد النبوي بستسنين بكل يالا مقابر ነው የመቃብር ቦታ ነው። ወደ በቂዕ ይወጣሉ። فيقول እንዲህም ይላሉ السلام عليكم ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን ዳረ قوم مؤمنين የአማኙ ወገኖች ግቢ ውስጥ ያላችሁ አህለ ዳር ማለት ነው። وأتاكم መጥቷችኋል ما توعدون غدا ለነገ የተቀጠራችሁበት ይገጥማችኋል የተባላችሁበት ነገር ገጥማችኋል። እዛ ደርሳችሁ ተገናኝታችኋል። ሙአጀሉና እሺ ሙአጀሉና ሙአኸሩና ትቆያላችሁ የተወሰነ ጊዜ ማለት ነው እስከ ትንሣኤ። ወኢና ኢንሻአላህ እኛ ወይም غدን ሙአጀሉን ለነገ ትቆያላችሁ ማለትም ይሆናል። ወደዚህ አምጥተናል። ወኢና ኢንሻአላህ እኛ ደግሞ በአላህ ፈቃድ ቢኩም ላሂቁን በእናንተ የምንጠጋው ለእናንተ የምንገናኝ ነን። ከደረሳችሁበት ምንደርስ ምን መጣለን እንሞታለን። اللهم الله ሆይ اغفر لأهل بقيع الغرقد لبقيع الغرقد ሰዎች اغفر ምህረትን አድርግላቸው ብለው ዱዓ ያደርጉላቸው። رواه مسلم يዘገቡት ነው። غرقد የዛፍ ስም ነው። እሾሃማ የሆነ ፍሬ ያለው በቂዕ ውስጥ ስለነበረ በዛ የተነሳ በቂዕ የመቃብሩ ቦታ በቂዑል ገርቀድ እየተባለ ይጠራል። እዚህ ለተቀበሩ ሰዎች ጌታዬ ሆይ አንተ ምህረት አድርግላቸው ይላሉ። رواه مسلم የዘገቡት ነው። ስለዚህ ሰዎች መቃብር ስንዘይር ከምናደርጋቸው በዚህ መልኩ ሰላምታ እናቀርባለን። የራሳችንን ወደዛው እየተጓዝን እንደሆነ ለራሳችን እናስታውሳለን። ለሟቾቹ ዱዓ እናደርጋለን። እሺ وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا نبرو يعلمهم
ያስተምሯቸው ነበሩ إذا خرجوا بوتو جزي إلى المقابر ወደ መቃብር ቦታ ወደ ቀብሮች ቦታ ሲወጡ أن يقول قائلهم ባያቸው እንዲል ተናጋሪ እንዲል السلام عليكم أهل الديار የዚህ ግቢ ነዋሪዎች ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية لنانتم لنيام سلام ألمنا لهم كالله دهننة ألمنا لهم رواه مسلم يزكبتم سلزي مقابر ينهر سو لراسهم لمواتوتم دعاء يا درقال مالتهم لنا ولكم لنيام لنانتم يمينوا لا لو لقاموا لراسهم تأمر دعاء لا استوث النمي قبع وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ملكتنيا ألفوا بالمدينة مدينة وسط فأقبل عليهم بوجهه بفيتاتشو زوروا فقال كذا من دهال ودك أبروتشو زورنا بفيتاتشو دهال السلام عليكم يا أهل القبور إن أنت نزي مقابروش بالبيت هوي سلام لنا أنت يهون يغفر الله لنا ولكم الله لن يعمل لنا أنت مهلة يدرق لنا أنتم سلفنا إن أنت كدامي وجاتشن ناتشو ونحن بالأثر إنياك أن أنت غلا فناتشهم دكاتشون من كتلنا رواه الترمذي وقال حديث حسن الترمذي زقبوتان حديث حسن نوال شيخ الألباني رحمه الله إن الحديث ضعيف بلوتان والله أعلم سلزي كالنزي حديثوش بتكلم عليك من النوس دالا موت ما استوس أخيرا ما استوس የዱንያን ጣፊነት ማስታወስ ስለሚጠበቅብን ለዚህም ያገዙ ነገሮችን ማስገኘት እንደሚጠበቅብን ከነዚህም ነገሮች ቀዳሚው ደግሞ አንዱ የቀብር ዚያራ ስለሆነ ይህንን ሱና ልናስታውሰው ይገባል ለሟቾች ይጠቅማል ለራሳችን ይጠቅማል ለራሳችን ዱዓ አለው ለራሳችን ሞትን ያስታውሳል ሌሎች እኛን አይተው የሚያስታውሱ የሚፈጽሙ ካለ ይህንን ሱና ህያው የሚያደርጉ ካሉ እንደዚሁ በእነሱ በሚፈጽሙትም አጅር እናገኛለንና ይህን ሱና ልናስታውስ ይገባል ማለት ነው እዚህ ላይ በቃና ሱብሃነከ አላሁመ ወቢሐምዲከ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ